अच्छा, वो सिखां वाली पगड़ी उन्होंने पाई सी जी, सिखां वाली पगड़ी पाई हुई सी। ना ओनकार सिंह हो चुकिया सी दिलजान तो। जी कोई ओपरापन तो नहीं लग्या भी? ओपरा तो नहीं लग्या? नहीं, सानू लग्या उपरा। साडी अम्मी दी शक्ल उन्हां दी, साडी अम्मी सानू उहदे विच नज़र आंदी सी। साडी बिल्कुल चेहरा उन्हां दा साडी अम्मी जैसा वा। वो बिल्कुल साडी अम्मी वर्गे लगदे आ। सानू अपनी माँ नज़र आई उन्हां दे विच। खून ने खिच उवें कीती? उवें कीती, हाँ जी, उस तरह ही कीती। सानू नहीं उन्हां दी पगड़ी कि भी असी एक सिख हो गए तो असीं इन्हां नाल किस तरह गल नहीं, सानू जरा नहीं होया इस तरह। असीं अपने भाई नूं जिस तरह अपने साडी माँ ने मिलना से असीं उस तरह ही मिले अपने भाई नूं। पार्ट 2 शुरू करन तो पहले दोस्तां दी फरमाइश ते इस सच्ची कहानी दा खुलासा असीं अपने लफ्ज़ां विच बयान कर रहे हैं ताकि कहानी पूरी तरह तुहाडी समझ विच आ सके। 1947 दी हिजरत वाले वेले रहमत बीबी ज़ीरा ज़िला फिरोजपुर तो हिजरत करके पाकिस्तान वल आ रही सी। इस दौरान उन्हां दे काफले ते हमला होया और उस हमले दे विच उन्हां दे घरां वाला ते घर दे बाकी सारे जी शहीद कर दिते गए। रहमत बीबी अपने 2 सालां दे पुत्तर मुहम्मद रमज़ान दे नाल कली रह गई ते उन्हों भी हमले विच कई फट लगे। उससे जख्मी हालत विच अल्लाह ताला ने उन्होंने दूसरा पुत्र अता किया जिंदा नां बाद विच दिलजान रखा गया। जख्मी होण पारों ते छिले दे दिन होण पारों वो बचे खुचे लोगों के नाल पाकिस्तान वाल हिजरत ना कर सकी ते उत्थे ही जिंदगी ते मौत की जंग लड़दी पई रही। निक्का जिहा दिलजान ते 2 सालां दा मुहम्मद रमज़ान उनके कोल ही पै रहे। इस दौरान पाकिस्तान वालों हिजरत करके जाने वाले सरदार शिव सिंह की नज़र उन्हां ते पई ते वो उन्हें चुक के अपने नाल लै गए। सरदार शिव सिंह का खानदान पिंड कालू वाहर जिला हुशियारपुर विच जाके आबाद होया ते रहमत बीबी 7 साल तक इस घर का गुआ कूड़ा करती रही। 7 साल बाद शिव सिंह के घरां वाली बीमार होके पूरी हो गई, फौत हो गई ते उस तो बाद सरदार शिव सिंह ने रहमत बीबी नाल शादी कर ली ते वो प्रीतम कौर बन गई। प्रीतम कौर ते शिव सिंह के 3 बाल होए जिन्हां विचों वड्डे दा नां हरजीत सिंह या अजीत सिंह सी, दूसरे का नाम जवित्र सिंह या बछित्र सिंह सी ते एक कुड़ी उनका नाम गुड्डी सी। 1957 विच अगवा होने वाले बालों ते औरतां नूं वापस करने के मुआहदे के तहत रहमत बीबी नूं पुलिस पाकिस्तान ले आई ते किस्मत दा खेड वेखो कि 3 बाल जिहड़े कि सिख बाप की औलाद सन वो रहमत बीबी दे नाल आ गए ते 2 वड्डे पुत्र जिहड़े कि मुसलमान घर वाले दे विचों सन मुहम्मद रमज़ान ते दिलजान वो उत्थे ही रह गए। पाकिस्तान आके रहमत बीबी की दोबारा शादी हुई ते रब सोने ने उन्होंने 4 होर बच्चे अता किए पर वो सारी उम्र अपने 2 वड्डे पुत्रां नूं याद करती रही, तड़फदी रही, रोंदी रही क्योंकि रब ने हर बच्चे लई माँ के दिल विच अलग तो थां रखी है। प्रीतम कौर रहमत बीबी की बेटी गुड्डी जिहड़ी कि भारत तो उहदे नाल आई सी ननकाना साहब जाके ये ऐलान करवाउंदी हुंदी सी कि पिंड कालू वाहर जिला हुशियारपुर विच उनके भरा रहिंदे ने, कोई जाके उन्होंने सुनेहा देवे कि उन्हां दी भैण, उन्हां दी माँ, उन्हां दे भरा पाकिस्तान के शहर उकाड़ा विच रहिंदे ने ते ये खबर उन्हां तक पहुँचा दी जावे। फिर 2007 विच रहमत बीबी प्रीतम कौर फौत हो गए। 2018 का साल आया तो दिलजान जिहड़ा कि हुण ओनकार सिंह बन चुके है ते भोगपुर जिला जलंधर विच रहिंदा है, वो किसी तरीके नाल लभदा लभांदा उकाड़ा शहर पड़ गया ते इस तरह इन्हां भैण भरावां दी आपस विच मुलाकात हुई। ते आओ हुण दिल नूं छू लैण वाली इस कहानी का दूसरा हिस्सा वेखीए। इस वे असीं बैठे हैं जी बाजवा कॉलोनी उकाड़ा दे विच और प्रीतम कौर रहमत बीबी की दुखा भरी कहानी का दूसरा हिस्सा असीं तुहानूं सुणवाउण जा रहे हैं। ये हिस्सा सानूं सुणाणगियां उन्हां दी बेटी, उन्हां दी धी आफिया बीबी
ਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਜੋ ਸਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫੀਆ ਬੀਬੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਆਫੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1947 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ 3-4 ਸੂਟ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਈ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਲਟਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਏ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਸ਼ੀ ਕਮਰ 'ਚ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਆਂ ਦਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸੱਸ ਵੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਦਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰੀਆਂ ਦਾਈ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ, ਕੌੜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ 'ਤੇ ਚਲੋ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਦਿਲਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੇ, ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਧਾਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੰਦ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਛਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ,
ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲ? ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਏ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੋਹਾ ਪੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਰਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਆਹ 3 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੈਂਪ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ। 3 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਵੱਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ 1957 ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਈ, ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੁਣੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਖਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਪ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਊਂਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੁਪਾ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰਾਤ ਤਹਿਯਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਕਰਲਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਵਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ 1957 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੁਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 1 ਭਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋ? 8 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਪ ਚੋਂ 2, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਾਪ ਚੋਂ 3 ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਪ ਚੋਂ 4। ਹਾਂਜੀ, 4 9 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 9 ਹੋ ਗਏ। 9 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 9 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਦਵਾਬਾ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਬਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲਜਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਨਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਗਾਲਬਨ ਭੋਗਪੁਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਇਹ ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਖਾਲਾ ਮਾਮੂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖ਼ਰਾਬ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਖਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬਾਜਵਾ ਕਲੋਨੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਕਲੋਨੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਬੈਠ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਕੀ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਲਕਾਣੇ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਇਹ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ? ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਕਾ ਸਾਡਾ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਭਾਈ ਬਸ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਓਨਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦਿਲਜਾਨ ਤੋਂ? ਜੀ। ਕੋਈ ਓਪਰਾਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ? ਓਪਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਓਪਰਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜੈਸਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੂਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਉਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਉਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ? 10 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਭੈਣ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਰੋਏ ਰਾਤ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਰਾਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਤੇਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਛੋਟੇ? ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਲਾ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ